أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. تمام قسم دی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے اور ان گنت و بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام میری اور تو صحاباب دی طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحب و ساتھیو، اج رمضان دا دوسرا عشرہ گزرن والا ہے اور اے رمضان المبارک دا بابرکت رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ، اے مہمان مہینہ بڑی تیزی نال ایام پورا کردیا ہویا جا رہا ہے. یقیناً کئی خوش نصیب پچھلے سال نظر آتے سن، اس سال نظر نہیں آ رہے، اور شاید اگلے سال ساڑھے تاڑے چو کنے تھے ہونا یا نہیں ہونا. اللہ پاک کو دعائے کریے اللہ جو تر گئے نے اللہ انہوں نے مغفر فرما، اور اللہ سانو ساریانو رمضان دے باقی روزے رکھ کے اللہ بخشش نجات دا ذریعہ میرے تیرے واسطے بنائے. حضرات، اکثر عام عمومی بات بولی جاندی ہے کہ جیڑا بندہ ڈر گیا وہ مر گیا، مگر نہیں، جیڑا بندہ ڈر گیا سو تر گیا. اللہ اللہ، میں جیڑی آیات بیان کیتی ہے نا 14ویں سپارے چو، اللہ اللہ یہی امید دلا رہی ہے. اور معاملہ کی ہے کہ جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا، جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا خوف آ گیا، تقوی آ گیا، یقین جانو دنیا تے اللہ دا خوف جیڑا بندہ کرے گا کل قیامت دے دن کامیاب ہو جائے گا، اور بندہ کامیاب و کامران ہوئے گا. اور یہی تے بات سمجھانا چاہنے ہیں کہ میرے ویر دنیا تے اللہ کو لو ڈر جا تے انشاءاللہ کل قیامت دے دن تر جائیں گا، کامیاب ہو جائیں گا. اور اسی طرح نا حدیث پاک ہے اللہ اللہ کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دو خوف تے دو امن ایک جگہ تے اکٹھے نہیں ہو سکتے. آقا فرماندے نے لا وعزتی لا اجمعو علی عبدی وخوفینی ولا امنین. دو خوف تے دو امن کٹھیا نہیں ہو سکتے. ایک مطلب کی ہے کہ جیڑا بندہ دنیا تے رب کو ڈردا ہے وہ کل قیامت دے دن نہیں ڈرے گا، انہوں تے کل امن تے سکون ہوئے گا. اس بندے نو امید آخرت دی، جس بندے نو وہ دنیا تے ڈر کے زندگی بسر کرے گا. فرمایا پھر کل قیامت دے دن وخافنی فی الدنیا. جیڑا بندہ دنیا تے اللہ کو ڈر گیا، جیڑا بندے دے دل دے اندر خوف آ گیا، تقوی آ گیا، اللہ دے حکمات دے مطابق زندگی بسر کردہ ہے، اللہ دے حکمات دے مطابق قدم پوچھ کے تے دھیان کر کے رکھ دہ. فرمایا وخافنی فی الدنیا. جیڑا بندہ دنیا تے ڈر جائے گا تے پھر کل قیامت دے دن فرمایا وآمنتہ
फिल आखिरा, ओनू फिर अमन होएगा, कल क़यामत दे दिन सुकून होएगा, वो बंदा कामयाब हो कामरान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह आ एक ते फिक्र तेनू दसना चाहना मेरे वीर, अपने दिल दे अंदर जिंदगी बसर करया करना। और नौजवानों जवानियां अंदर रब कोलो डर के बसर जिंदगियां कर लो। और जेड़ा बंदा नौजवान मेरे वीर रब कोलो दुनिया ते डर जाएगा जिदों कोई साया नहीं होएगा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने उस बंदे नू अल्लाह दे अर्श दा साया मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और खौफ ते उम्मीद किवें दी होनी चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अंज खंजर लगे हुए ने ते चार पाई ते लेटे पे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आप दी तिमादारी वास्ते आए ने, खबरगिरी वास्ते आए ने। अल्लाह अल्लाह। फरमाया अमीरुल मोमिनीन जी तुहाडे चेहरे तो घबराहटां नजर आ रही ने, परेशानियां नजर आ रही ने। अल्लाह अल्लाह एक ही मामला, तू ही ते शहादत वाले मनसब ते पहुंचने वाले हो, तुहानू ते बड़ी इज्जत ते कामरानी वाली अल्लाह ने मौत नसीब फरमा रहे ने। अल्लाह अल्लाह तू ही ते बड़े ही आला तरीन शख्स जना। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फरमांदे ने अब्दुल्ला मैनू खौफ लगदा है, मैं डरना या रब दे दरबार च केड़े अमल लेके जाएगा उमर, जे रब को ने मेरे कोल पूछ लिया मेरे मामले दा हिसाबो किताब हो गया ते उमर किवें जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। अगो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ना बड़ी तसल्ली देंदे ने, फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन ओ तुसी ते ओ ना तू साडे आउण दे नाल ते इस्लाम नू इज्जतां मिलियां ने। जदों इस्लाम ते कुफर इंज बरपा हुंदा सी कदम कदम ते मुसलमानां नू ते आका नू तंग करदे सन, और तुहाडे ना आउण दी वजह तो इस्लाम नू ते इज्जतां मिलियां। दारे अरकम चो इस्लाम निकल के बैतुल्ला दे अंदर दंके दी चोट अगर आया ते ए उमर प्यारे तुहाडी वजह तो आया। ए उमर तुसी क्यों घबरा रहे जे? सुम्मत वफी रसूल इंदा फी राजी। ए प्यारे उमर जदों अल्लाह दे नबी तुहाडे को दुनिया तो गए सन ते तुहाडे ते राजी गए सन, तुसी ते इकट्ठियां जंगां लड़दे रहे जे, क्यों घबरा रहे जे ना? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिता है अब्दुल्ला यार तेनू अपने पईए तू बड़िया तसल्लियां दे रहा है, ए ते मैनू बड़ा यकीन है, मैनू अल्लाह दी रहमत ते इन्ना यकीन है अगर अल्लाह ऐलान फरमा देना कि मैं सारे नबियां तो बाद एक बंदे नू जन्नत भेजना है ते ओ मैनू यकीन है ओ उमर बिन खत्ताब ही होएगा। नब्बे बादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। और मैनू यकीन है कि सारे अंबिया तो बाद अगर अल्लाह ने एक बंदा जन्नत भेजेगा उमर बिन खत्ताब होएगा। और दूसरे पासे मैनू रब कोलो जान ते डर बड़ा लगदा है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे उमर जी ओ की मामला है? फरमाया जे अल्लाह मैनू ये खतरा है, खौफ है, ये डर लगदा है कि जे कल क़यामत दे दिन अल्लाह ने सारी मखलूक नू जन्नत च भेज दिता, अल्लाह ने ऐलान कर दिता सिर्फ एक बंदा जहन्नम च जाएगा, ते मैनू डर लगदा कि ते ओ उमर बिन खत्ताब ही ना होए। अल्लाह अल्लाह। कैसा खौफ है और कैसी उम्मीद है। मैं तो कहा करना लोगों अगर मेरे तेरे दिल अंदर ये खौफ आ जाए, ये डर आ जाए तो यकीन जान जेड़ा बंदा फिर डर जाएगा सो तर जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब मैं तेरे सामने एक मिसाल बयान करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहना है। अल्लाह अल्लाह। एक बंदा ओवा जिवें असीं कहने ना 100 बिल्ली 100 चूहे खा के हज नूं चली ना ना, ये मिसाल ऐसी कमाल दी है। सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने एक बंदा 99 कत्ल करके निकले है। किन्ने? 99 कत्ल करके निकले है। ते ए बंदे दे दिल च अज खौफ आ गया है, डर आ गया है। ते डर कैसा? 90 बादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम।
डर गया है कि रब कोलों की अमाल लैके जावांगा, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं, मैं तो गलतियां ही बड़ियां कर बैठा वां, पर थोड़ी जी उम्मीद किरण दी लैके घरों निकल पिया ते चलदियां चल किसी ने दसिया फलाना आलम है ओदे कोल चला जा, ते जाके आंदा मशवरा करदा यार मैं 99 कतल कर बैठा वां, क्या मेरे बचन की कोई राह उम्मीद बाकी है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह जिवें अजकल मौलवी हजरात ने पहले फतवे बेहतरीन लिखे होंगे ने, अल्लाह अल्लाह इंज मौलवी अज 14वीं सदी तरह तो मैनूं लगता मौलवी सी, उन्हें फौरन फतवा कढ़िया, उन्हें आखा तोबा तोबा तोबा, वो तू 99 कतल करके बख्शन कहना, वो बंदा तो एक एक करके बख्शिया नहीं जा सकता, तू तो बिल्कुल जहन्नम अंदर है। जब अज मौलवी फतवे ओ फलाना जहन्नमी, फलाना दोस्ती, फलाना उत्थे जाएगा, फलाना उत्थे जाएगा, और खुदा दी कसम है आ लोगों नूं मुहब्बत ते प्यार दी दावत है, रब ते आप ऐलान कर करके कह रहा है ना, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। ओ बंदिया जिन्ने मना मन गना भी हो जाना, जमीन आसमान दे बराबर भी हो जाना, ते ना उम्मीद ना होई, अपनी आस नूं तोड़ी ना, एक दफा अपने दिल अंदर खटका मेरे वाल लैके आ जाई, ते ए खटका लैके निकलना तेरा काम है, ते उम्मीद ला लई, ला तक ना तू मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत ऐसी होएगी। अल्लाह अल्लाह ना फिर क्यों ना कहा या इलाही परेशानियां नू दूर कर दे, तुही भी ये दुआ करया करो, या इलाही परेशानियां नू दूर कर दे, गमां दे पहाड़ां नू काफूर कर दे, मेरे कोल ऐबां दे लखां खजाने, तेरे कोल बख्शन दे लखां बहाने, तेरी ठाठ रहमत दी बदिया नु तोवे, मेरे जैसा आसी क्यों ब्यास होवे, ते फिर क्या कर साडे गुनाहां नु मौला माफ कर दे, साडे गुनाहां नु मौला माफ कर दे, साडे नाम जन्नत अलाट कर दे। और जदों तुसी रब कोलों एक खौफ रख के दुनिया ते जिंदगी बसर करोगे, फिर उम्मीद की होएगी ना। अल्लाह वल्लाह इन्हें फड़ी तलवार ते 100 पूरा करके अगे निकल पिया, इन्हें आख्या जे तू नहीं, जे मैं नहीं तो तू भी नहीं, तू भी इत्थे मर खप ते मैं ते अगे चलना, ते चलदियां हाले ने तोबा की कोई नहीं, तोबा नहीं की, हाले किसी मस्जिद भी नहीं गया, कोई सजदा रेजी की नहीं की, चलता जा रहा ते चलदियां कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत दा परवाना आ जांदा है। अल्लाह अल्लाह एक गिरिया ते इधरों इल्लीयीन चो भी फरिश्ते आ जांदे ने, एदी रूह कब्ज़ करने वास्ते, सिज्जीन चो भी फरिश्ते आ जांदे ने एदी रूह कब्ज़ करने वास्ते, इधरों जन्नती फरिश्ते जन्नती लिबास लैके आ गए ने, इधरों जहन्नमी फरिश्ते जहन्नमी लिबास लैके आ गए ने। अल्लाह अल्लाह ते इन्हां दोवां च तकरार है कि एदी रूह नूं असीं लैके जाइए, ये बड़ा बदबख्ती, इन्हें ते 100 बंदा कतल कर दिता, ये बख्शिया नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाह ते दूसरे आंदे ना 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 नब्बे बादी, रब दा कुरान दा फैसला की है, नब्बे बादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ये बंदा खौफ खुदा लैके अपने दिल के अंदर डर लैके निकलिया, तो उम्मीद की लैके निकलिया यकीनन मैनू माफ़ी मिलेगी। अल्लाह 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 रब्बुल आलमीन ने क्या फरिश्ते लड़ो ना, अल्लाह ने फरिश्तियां नू लड़न तो रोक दिता है, तकरार तो रोक दिता है, तो हुक्म दिता आ जी नेका वाली बस्ती जिधर जा रहा सी ना, जिधर इन्हें जाकर रुजू करना सी, जहाँ सही मैंने जो तौबा करनी सी, अल्लाह ने हुक्म दिता करीब हो जाए तो बदाओ, जिधरों आ रहा दूर हो जाए ना। अल्लाह मेरे वीर मेरे बरादर, रब्बुल आलमीन ने फिर हुक्म दिता, अल्लाह ने
نیکوکار فرشتیاں نو آکھیا ایدی روح نو قبض کر لو. کیوں؟ ایہی تے خوف سی. ایک خوف دی کرن لے کے امید دے نال نکلیا سی. اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتے. اے برکتاں والا، رحمتاں والا، سعادتاں والا مہینہ بڑی تیزی نال گزر کے جا رہا. میرے ویر آ جا. اب باقی ویکھو نا، رمضان دے 20 روزے تقریباً 20واں روزہ تسی رکھ کے ماشاءاللہ آ گئے ہو. تے جے میں پوچھا یارو ویکھو سحری کھا کے افطاری تک جیڑا نیت کر کے روزہ رکھ لیندا ہے انہوں کہیے نا پانی پی لا، پی سکدا؟ او کھانا کھا لا، کھاندا نہیں. کیوں؟ آندا میرا روزہ ہے. آندا یار کیڑا کوئی ویندا کھال پی لے. آندا نہیں کوئی ویکھے نہ ویکھے آسمانہ والا تے ویندا ہی ہے نا. اینو خوف ہے کہ میں اگر کوئی حلال چیزاں ہیں ساریاں، پھل کھا لے، پانی پی لے، کھانا کھا لے، حلال کردا جڑیاں چیزاں وہ بھی نہیں کھاندا. آندا یار پاویں کوئی ویندا یا نہیں ویندا پر عرش والا داتا ویندا ہے. تے اے دل چ خوف رکھدا. کیوں؟ جے میں کوئی شے کھا بیٹھا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تے ایک روزہ بھی ٹوٹ گیا. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا اے دا ثواب نو پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا. اے ڈردا ہے. تے اے ڈر کھادا اے تے ڈر چاہیدا. باقی 11 مہینے بھی اپنے دل چ اے ڈر پیدا کر. باقی 11 مہینے بھی اپنے آپ نو متقی پرہیزگار بن کے رب دی طرف لوٹ آ. اللہ دے دربار دی طرف آ جا. ہمیشہ اللہ دے دربار چ انج نمازاں پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر، اللہ دے ذکر و اذکار کریا کر. اور فکر اے پیدا کر لے اور امید آخرت تے کی ہوئے گی. اللہ رب العالمین پھر تیرے نال محبت والا، پیار والا اللہ تیرے نال معاملات کرن گے. اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں تو ہانوں دنیا تے اللہ اور اس کے رسول احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.